Assalamu alaikum. I am Muhammad Mahmud Hassan, Assistant Teacher, Agriculture, Greenfield School and College. Dear student of class 7, today I am going to discuss about chapter 2, lesson 7, asexual multiplication of plants. This lesson 7 is under revised syllabus, so I am going to discuss it. Technology plays a vital role in the asexual multiplication of plants. We cannot deny the importance of such multiplication techniques, whether it is old or recently developed. The contribution of technology in plant multiplication has been described below. এই লেসনের মূল বিষয়টা হলো অ্যাসেক্সুয়াল মাল্টিপ্লিকেশন। আমরা গাছের ডাল থেকে গাছের একটি ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে ফেললেই অনেক সময় গাছ হয়ে যায়। তো এই যে গাছের ডাল বা পাতা বা গাছের কোনো একটা অংশ আমরা যদি কেটে সেটাকে মাটিতে প্লান্ট করি, তাহলে সেখান থেকে গাছ তৈরি হওয়াকে বলা হয় অ্যাসেক্সুয়াল মাল্টিপ্লিকেশন। মাল্টিপ্লাই মানে হলো সংখ্যায় বেশি করা। একটা গাছে অসংখ্য ডালপালা হয়, প্রত্যেকটাকে যদি আমরা কেটে কেটে যদি আমরা মাটিতে প্লান্ট করি, তাহলে আস্তে আস্তে একটা গাছ থেকে অনেকগুলো গাছ আমরা পাব। এইটা একটা নতুন টেকনিক। এই টেকনিকটা এগ্রিকালচারের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং এটি এগ্রিকালচারে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। অর্থাৎ এই টেকনিকটা এগ্রিকালচারে রিভলিউশনারি চেঞ্জ এনেছে। প্লান্টলেট developed from plant organs. Almost all the plants reproduce sexually through true seeds. However, plants can be produced asexually using a plant organ for multiplication. Techniques for developing plantlet using organs of a mother plant have brought forward revolutionary changes in agriculture, creating a scope of great benefit for the farmers. Among the popular techniques are cutting, layer grafting, booty grafting, side grafting, veneer grafting, paired grafting, etc. The main characteristic of asexually produced plantlet is that they keep the characters of the mother plant unchanged. Plant established through such plantlets bear fruits earlier than that of plantlets produced from the true seeds. Besides, asexually produced plantlets bear all the characteristics of mother plant. আমরা জানি যে একটা গাছের ফলের বীজ যদি আমরা মাটিতে ফেলে দিই, তাহলে সেখান থেকে নতুন একটি গাছ হয়। কিন্তু যে নতুন একটি গাছ হলো, সেটির যে গুণাগুণ সেটি কিন্তু আগের গাছের মতো হয় না, মাদার প্লান্টের মতো কিন্তু হয় না। কিন্তু আমরা যদি একটা গাছের ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিই, তাহলে সেই ডাল থেকে যে প্লান্ট হবে সেই প্লান্টকে বলবো আমরা প্লান্টলেট। এই প্লান্টলেট যেটি হবে সেটির ক্যারেক্টার কিন্তু হুবহু ওই মাদার প্লান্টের মতোই হবে। তো আমি বললাম ডাল কাটার কথা। ডাল কাটা ছাড়াও কিন্তু আরও অনেক রকম পদ্ধতি রয়েছে। কাটিং আছে, লেয়ার গ্রাফটিং,
গুটি গ্রাফটিং, সাইড গ্রাফটিং, ভিনিয়ার গ্রাফটিং এবং পেয়ার গ্রাফটিং, এই কয়েকটা মেথড কিন্তু আছে। তো এবার আসো আমরা পরে আমরা জানি এই মেথড গুলো সম্পর্কে আমরা এখন বিস্তারিত জানব। প্রথমে আছে কাটিং। ইন দিস টেকনিক branches, roots and leaves of a mother plant is cut and transplanted in a tub or in a nursery bed situated in a shady place. Plantlets will grow there within 15 days. Afterwards, the plantlets are transplanted in the actual land. Multiplication through this technique is quite easy and mass production is possible. Roses, lime and lemons, marigold, dahlia are commonly multiplied through this method. গোলাপের একটা ডাল যদি আমরা কেটে ফেলি, কেটে আমরা মাটিতে বাঁকা করে, এই ছবির মতো বাঁকা করে যদি আমরা একটু কাত করে যদি আমরা মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে দেই অল্প একটু, তাহলে কি হবে, সেখান থেকে আবার নতুন করে গোলাপের চারা হবে। এই যে প্রসেস, এই প্রসেসকে বলা হয় কাটিং। শুধুমাত্র একটা স্টেম কেটে আমরা একটু বাঁকা করে মাটির ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, হয়ে যাচ্ছে কাটিং। এরপরে একটু কঠিন একটা টেকনিক আছে, সেটি হলো লেয়ার গ্রাফটিং। The basal branches of the mother plant are pulled carefully down near the soil. Then the lower green part of bark is to be ground with the blunt side of knife, but the space between two axils is barked off with a sharp knife, and then this injured part of the branch is dug or covered with soil and secured in a way that it stays dug under the soil while still connected to the mother plant. After some days, roots develop at the scratched area and give rise to new plantlet. The plantlet is saved from the mother plant and kept as it is for a few days, allowing it to grow independent of its mother plant. This plantlet is then removed with its root system along with some soil. Then the plantlet is transferred to an already prepared pit in the designated orchard. লেয়ার গ্রাফটিংটা কি? একটা গাছ, এই যে এখানে একটা বড় গাছ দেখা যাচ্ছে, এই গাছের নিচের দিকে একটা ডাল হয়েছে, স্টেম বেরিয়েছে। এই স্টেমটা আমরা কি করব, বা এমনিতেই তো স্টেমটা হলো মাটির সাথে, মাটির কাছাকাছি, তারপর আমরা কি করব, এটাকে আমরা মাটির ভেতরে ঢুকিয়ে দেব। স্টেমের মাথাটা আমরা মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে দেব। দিলে কিছুদিন পরে ওই স্টেম থেকে নতুন একটা গাছ এভাবে বের হবে, বের হলে এই গাছটাকে আমরা গ্রো করব নতুন প্লান্ট হিসাবে, এবং তখন আমরা এই স্টেমটাকে কেটে দেব। আর এই প্লান্টটাকে বলা হচ্ছে মাদার প্লান্ট, আর নতুন যে প্লান্টটা হচ্ছে সেটাকে বলা হয় প্লান্টলেট। আর এই যে গ্রাফটিং করলাম, মাটির নিচে ঢুকিয়ে যে গ্রাফটিং করলাম, সেটাকে বলা হয় লেয়ার গ্রাফটিং। এখানে কিন্তু কাটিং আর লেয়ার গ্রাফটিংয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাটিংয়ে আমরা কিন্তু স্টেমটাকে কিন্তু কাট করে এনে মাটিতে দিয়েছি, কিন্তু এখানে কিন্তু লেয়ার গ্রাফটিংয়ে তা না, আমরা কিন্তু স্টেমটাকে কিন্তু গাছের সাথেই রেখে মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, 3 নম্বর কি আছে? 3 নম্বর আছে ট্রান্সপ্লান্ট গ্রাফটিং।
ট্রান্সপ্লান্ট মানে হলো প্রথমে নতুন যে গাছটা হবে সেই গাছটা গাছের সাথেই থাকবে, পরে কেটে ট্রান্সপ্লান্ট আবার নতুন করে সরিয়ে অন্য জায়গায় লাগাতে হবে, একে বলা হয় ট্রান্সপ্লান্ট গ্রাফটিং। তো আমরা একটু ডিটেলস জানি। There are two parts of transplant grafting: root stock, scion. There are some more names of grafting technique like budding grafting, veneer grafting, tea grafting, side grafting, and so on. In transplant grafting, at least two plants are involved: stalk and scion. এই যে প্লান্টটা দেখছো, এই মোটা প্লান্টটা, এটা হলো স্টক, আর যে ডালটা এখান থেকে আলাদা করা হবে সেটাকে বলা হবে সায়ন। The underdeveloped plant on which grafting is done is called root stock. এই প্লান্টটাকে বলা হচ্ছে root stock. The plant part which will be transferred and allowed to grow on the improved stock is scion. This is called scion. Transplant grafting are of two kinds: joint transplant grafting and disjoint ট্রান্সপ্লান্ট গ্রাফটিং। মানে একবার এটা হলো জয়েন্ট ট্রান্সপ্লান্ট গ্রাফটিং, মানে এটা এর সাথে জয়েন করা আছে, আরেকটা আছে জয়েন নেই, আলাদা আছে, সেটাও এক ধরনের গ্রাফটিং। তো আমরা এখন লেসন 8-এ চলে যাচ্ছি। লেসন 8 এর টপিক হলো রিপ্রোডাকশন টেকনোলজি ইন অ্যানিমেলস। Poultry, birds and dogs are our main animal resources. Therefore, in this lesson, production of chicks and ducklings through hatching eggs will be discussed. For hatching, fertilized eggs are needed. For selection of good eggs, following points should be considered. আচ্ছা, এখানে বলা হচ্ছে যে রিপ্রোডাকশন টেকনোলজি মানে হলো পোলট্রি, বার্ডস এবং ডাকসের ছোট ছোট বাচ্চা হয়, ডিম থেকে ফুটে বাচ্চা হয়। এই বাচ্চা হওয়ার যে টেকনিক, সেই টেকনিকটাকে বলা হয় রিপ্রোডাকশন টেকনোলজি। আচ্ছা, এর জন্য আমরা একটা ভালো এগ চিনব কিভাবে, যেটা খুব ভালো এগ। অনেক রকম এগই তো আসলে পোলট্রি তৈরি করে, মুরগিগুলো অনেক রকমই এগ তৈরি করে, তার মধ্যে ভালো কোনটা সেটা আমরা চিনব কিভাবে। নাম্বার 1, এগ স্মুথ, থিক অ্যান্ড হার্ড জেল। এগের যে সারফেসটা থাকবে সেটা খুব স্মুথ হতে হবে, আর সারফেসটা অবশ্যই থিক হতে হবে, মোটা হতে হবে, এবং এটা সহজে ভাঙবে না, হার্ড হতে হবে। নাম্বার 2, নর্মাল কালার্ড এগ। নর্মালি সে যে কালারের এগ লে করে সেটাই থাকবে। মিডিয়াম সাইজ হতে হবে, এর যে সারফেসটা ক্লিন হতে হবে। নাম্বার 5, এগস ওয়েইং বিটুইন 50 to 60 গ্রাম। এগসের যে ওয়েট সেটা অবশ্যই 50 থেকে 60 গ্রামের হতে হবে। Number 6, in summer the age of eggs should be between 3 to 4 days, while in winter 7 to 10 days. সামারে এগস এর বয়স হতে হবে 3 থেকে 4 বছর, 3 থেকে 4 দিন, আর উইন্টারে 7 থেকে 10 দিন এর বয়স হতে হবে। মানে এগেরও একটা বয়স আছে, সেই বয়সটা হলো 3 থেকে 4 দিন অথবা 7 থেকে 10 দিন। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম যে পোলট্রি, বার্ডস অথবা ডাগস তারা কি করে? হ্যাচিং করে। হ্যাচিং মানে হচ্ছে তারা ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এই বাচ্চাটা বের হয়, এই যে ডিমটা তারা লে করে, যে ডিমটা তারা পাড়ে, সেই ডিমটা
এর কিছু বই হ্যাচিং অফ এগস দে এট টু কাইন্ডস অফ procedures of hatching eggs. There are two kinds of procedures of hatching eggs. They are natural process and artificial process. In the natural process, eggs are hatched by hens and ducks. Natural process is used in the households of villages. This process does not need any investment. On the other hand, chicks and ducks can be produced through hatching eggs artificially by incubator process. মুরগি ডিম পারে দুইটা উপায়ে ডিম পারে, একটা হলো ন্যাচারাল প্রসেসে, একটা হলো আর্টিফিশিয়াল প্রসেসে। ন্যাচারাল প্রসেসে ডিম পাড়ার প্রসেসটা একই রকম, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার যে প্রসেস মানে হ্যাচিং, সেই হ্যাচিংটা দুই রকম, একটা হলো ন্যাচারাল, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল। তো ডিম ফুটে বাচ্চা সাধারণত ন্যাচারাল প্রসেসেই হয়ে থাকে, আর এই ন্যাচারাল প্রসেসটা আমরা সাধারণত গ্রামে গঞ্জে বাড়িতে ছোট করে করি। ছোট করে যে সকল ফার্মিংগুলো হয় সেই ফার্মিংয়ে আমরা ন্যাচারাল প্রসেসেই করে থাকি, এতে কোনো টাকা পয়সা বা ইনভেস্টমেন্টের দরকার নেই। কিন্তু যারা অনেক বড় করে ফার্ম করতে চায়, পোলট্রি ফার্ম, তাদের ক্ষেত্রে এই হ্যাচিংটা ইনকিউবেটর এর মাধ্যমে করতে হয়। ইনকিউবেটর হচ্ছে একটা ডিম ফোটানোর একটি যন্ত্র। এবার আসুন ন্যাচারাল প্রসেসটা কেমন। হ্যাচিং ফার্টিলাইজড এগস ইউজিং দ্য বডি অফ এ হেন ইজ ন্যাচারাল। এ লেয়ার হেন আফটার ফিনিশিং হার laying of eggs become naturally interested in hatching. একটা মুরগি যখন ডিম পাড়ে তখন সে ন্যাচারালি ওটাকে হ্যাচিং করার জন্য ইন্টারেস্টেড থাকে, এবং তার বডিতে যে টেম্পারেচার থাকে সেই টেম্পারেচারেই সাধারণত ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। We may have observed this process in our own house. Such hens are engaged in hatching 10 to 12 eggs in artificial nest of straw. Such a nest should be 30 cm in diameter and about 10 cm thick. The hatching hen must be fed well before she starts hatching. Grain feed and water should be placed near the nest, and after 8 to 10 days the eggs may be examined against light. A blackish spot will develop inside the egg, in which embryo start developing. Chicks will come out within 21 to 23 days of hatching. The chicks remain under the supervision of the mother about 2 months and then move independently. আচ্ছা, এই ন্যাচারাল প্রসেসে যে মুরগি ডিম পাড়ে সেই মুরগিকে বসিয়ে রাখা হয় একটা খড়ের বিছানায়। খড়ের বিছানাটা 35 সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের হয়ে থাকে এবং 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার পুরু হয়ে থাকে, বা 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার থিক হয়ে থাকে এবং 35 সেন্টিমিটারের ডায়ামিটার হয়ে থাকে। ডায়ামিটার মানে হলো এটা তো রাউন্ড কোনো কিছুর সেটা পরিমাণ বোঝাতে ডায়ামিটার বলা হয়, ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, তো এই সময় আমরা কি করি, বিভিন্ন ফসলের গ্রেইনগুলোকে আমরা খেতে দিই এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি তাদেরকে খেতে দিই। হ্যাচিং করার 8 থেকে 10 দিন পর আমরা এই ডিমগুলোকে একটু অবজার্ভ করি, কারণ এই ডিমগুলো থেকে কোনো ডিম থেকে আবার বাচ্চা বের হয়। তো সব ডিম থেকে বের না হলেও কিছু কিছু ডিম থেকে কিন্তু বাচ্চা বের হয়। যেগুলো থেকে কোনো বাচ্চা বের হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সেগুলোই সাধারণত বাজারে বিক্রি করা হয়, আর যেগুলো বাচ্চা বের হবে সেগুলো আমরা রেখে দিই, এবং সেগুলো আলোর অপোজিটে যদি আমরা ধরি তাহলে দেখব যে ওখানে ছোট করে একটা এমব্রায়ো দেখা যাচ্ছে। হ্যাচিং এগস বাই ইনকিউবেটরে কিন্তু
এগসগুলোকে হ্যাচিং করা যায়। যেমন এটা হলো একটা ইনকিউবেটর, এর ভিতরে ডিমগুলোকে সাজিয়ে রাখতে হয়। সাজিয়ে রাখার পরে এখানে সুইচ আছে, এই সুইচে টেম্পারেচার দেওয়া হয় 99.5 টু 100.5 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এই যে ফারেনহাইট হলো টেম্পারেচারের একক। টেম্পারেচার কে ফারেনহাইটে প্রকাশ করা হয়। তো এখানে এই ইনকিউবেটরের গায়েই একটা সুইচ আছে, বাটন আছে, সেখানে আমরা টাইপ করব 99.5 অর 100.5, এটা আমরা এখানে রিডিং দিয়ে দেব, দিয়ে আমরা স্টার্ট করে দেব। আর তারপরে আমরা কিছুদিন পরে দেখব যে সেখান থেকে বাচ্চা ফুটে যাবে। আর এই যে ইনকিউবেটর আছে, এই ইনকিউবেটরের হিউমিডিটি থাকতে হবে 75 to 70%, এবং এর ভিতরে কিন্তু এয়ার সার্কুলেশন হয়, মানে বাতাস যাওয়া আসা করার একটা ব্যবস্থা থাকে। কারণ বাতাস যাওয়া আসা না করলে তো এর ভিতরে কার্বন ডাইঅক্সাইড ভরে যাবে এবং ডিমগুলো থেকে বাচ্চা বের হবে না। এরপরে নাম্বার 4 যে প্রসেসটা বলা হচ্ছে, যে হলো প্লেসিং এগস ইন দ্য সেটিং ট্রেস। এখানে দেখো ইনকিউবেটরের ভিতরে এখানে কিছু ট্রে রয়েছে, এই ট্রেগুলোকে বলা হয় সেটিং ট্রে। এই ট্রেগুলোতে আমরা 55 থেকে 60 গ্রামের ডিমগুলোকে আমরা এখানে দিয়ে দেবো। যে ডিমগুলোর ওজন একটু বেশি, 55 থেকে 60 গ্রাম, সেগুলো আমরা এখানে দিয়ে দেব। দেওয়ার পরে এই যে ট্রেগুলো কিন্তু একটু বাঁকানো থাকে, 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই ট্রেগুলো একটু বাঁকানো থাকে। আর এই ট্রেগুলো কিন্তু অটোমেটিক ঘুরতে থাকে এবং এটা সারাদিনই এটা ঘুরতে থাকবে 3 থেকে 4 বার কিন্তু মুভ করে একদিনে। এই ট্রেগুলো 3 থেকে 4 বার মুভ করে এবং এই মুভ করাটা খুবই জরুরি। এই মুভ করলে কি হয়, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, এয়ার সার্কুলেশন, এগুলো এই এগসগুলো ইকুয়ালি পায়। এরপরে কি করতে হবে, eggs are replaced from setting tray to hatching tray after 18 days in case of eggs of hens, but in case of eggs of ducks, the eggs are replaced from setting tray after tray at 25th day. Noteworthy that there is no scope of hatching of eggs in the setting tray. The temperature has to be reduced 1 to 2 degree Fahrenheit in the hatching tray. এই যে ট্রেগুলো দেখছো, এগুলো হলো ডিম থেকে, এগুলো হলো ডিমগুলোকে আমরা রাখি। এই ট্রেগুলোতে আমরা শুধু ডিমগুলো রাখি, এখানে কিন্তু ডিমগুলো আমরা ফুটাই না, ডিম ফুটে বাচ্চা বের করি না। ডিম ফুটে বাচ্চা বের করার জন্য আলাদা ট্রে আছে। এই যে ট্রেগুলো দেখছো, এগুলো হলো সেটিং ট্রে, মানে এখানে শুধু ডিমগুলোকে সেট করা হয় এবং টেম্পারেচার দিয়ে কিছুদিন রেখে দেওয়া হয়। রাখার পরে এটাকে অন্য একটি ট্রেতে আমরা নিয়ে যাব। সেই অন্য একটি ট্রের নাম হলো হ্যাচিং ট্রে। হ্যাচিং ট্রের তাপমাত্রা কিন্তু একটু কম হয়, 1 to 2 ডিগ্রি ফারেনহাইট, এই টেম্পারেচারটা একটু কম হয়। এরপরে আমরা কি করব, ক্যান্ডেলিং অফ এগস। ক্যান্ডেল সামনে রেখে, একটা মোমবাতি সামনে রেখে, তারপরে আমরা ওই মোমবাতির দিকে এগসটাকে আমরা রাখবো। মোমবাতির দিকে এগসগুলোকে আমরা ধরবো এবং দেখার চেষ্টা করব যে কিছু দেখা যায় কিনা। এগসগুলোর ভিতরে যদি এমব্রায়ো দেখা যায়, তাহলে সেটাকে সাথে সাথে আমরা হ্যাচিং ট্রেতে নিয়ে যাব এবং সেখান থেকে আমাদের কিন্তু বাচ্চা ফোটার সম্ভাবনা রয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা কি করব, ফিউমিগেশন করব। ফিউমিগেশন করা হয় মূলত কি করার জন্য, জার্মগুলোকে কিল করার জন্য। এগসের ভিতরে অনেক জার্ম থাকে, সেই জার্মগুলোকে আমরা কিল করার জন্য ফিউমিগেশন করি। It is a process of destroying germs by using chemicals. In this case, 70 milligram formalin and 35 milligram
potassium permanganate mixture is used for every 100 cubic feet area. This mixture is used keeping in an earthen pot. This mixture destroys germs by producing very poisonous fume. So all should have the house immediately, keeping the doors and windows closed during using this mixture. So this is all for today's class. Thanks for watching this video.